தங்கத்திலையும் கச்சா எண்ணெயிலையும் ட்ரம்ப்போட ட்வீட்ஸ்னால மேனிபுலேட் பண்றாங்களா அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்வி எழுந்திருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டியும் இவர் ட்வீட் போடுறதுக்கு முன்னாடியே சில பேர் பல கோடிகள் அமௌண்ட்டை வந்து உள்ள போட்டு அவங்க ட்ரேட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி வச்சிடறாங்க. அப்புறம் இவர் ட்வீட் போட்ட உடனே மார்க்கெட் ஏறும் போது அதுல அவங்க பல பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் சம்பாதிக்கிறாங்கன்ற மாதிரி ஒரு கூற்றுகள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னாலும் நியூஸஸ்லாம் அதை பிக்கப் பண்ணியிருக்காங்க. பல நியூஸஸ்ல வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா, இது ட்ரம்ப் ட்வீட் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்வீட்டை தெரிஞ்சு நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, இன்சைடர் ட்ரேடிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்ற மாதிரி பல விஷயங்கள் இப்போதான் வெளியே லீக் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அப்போ இந்த இன்சைடர் ட்ரேடிங்னு இருக்கா? அதே மாதிரி நியூஸஸ் வரதுக்கு முன்னாடி பல பேர் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா? பல பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் அவங்க ப்ராஃபிட் பண்றாங்களா? அப்போ ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் ஹண்டிங்லாம் நடக்கிறது உண்மைதானா அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோல டீட்டெயிலாக பார்க்க போறோம். ஸோ இதுல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் வந்து இந்த ட்ரம்ப்போட அவரோட சில ட்வீட்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கோம். அவரோட அஃபிஷியல் ஹேண்டல்ல இருந்து போடுறது தான் இது. இந்த ட்வீட்ஸ் போடுற டைமையும் இப்போ சில நியூஸஸ்ல பிக்கப் பண்ணிருக்காங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த நியூஸஸ் காட்டுறேன், நீங்க பாருங்க. This was the Donald Trump social media post, Truth Social, that for a lot of people made them think that maybe this war might be coming to an end. At the very least, it had a big impact on markets. And the thing I want you to focus on is not necessarily the text of this, but it's the time it came out. 11:05, that's UK time. So 11:05 in the UK. It was morning, earlier in the morning in the US, obviously. And look at the impact that this had. Okay, so this is showing you the crude oil price. It's the US kind of benchmark of the crude oil price, WTI as it's known. And you can probably spot already the moment that Donald Trump post happened. The oil price went down really sharply. And we've had lots of ups and downs, lots of volatile days on markets in recent days. But this was something else. And have a look at volumes. So these bars are showing you the volume. So at the given moment that obviously that Donald Trump post happened, you had this massive increase after that Donald Trump post. You can see there's this real spike in activity. A lot of people going in there, kind of this frenzy. And that's the kind of flip side of prices. But look at this. 15 minutes before that Donald Trump post, there was a very big amount of trading volume. Very big. In fact, actually, when you're looking at that amount of volume, that spike, that was the biggest trading volume that we saw that day. We're starting here just at 8 o'clock in the morning. We're going through to that moment of the Donald Trump post. Relatively quiet volumes, not much going on in the market. And then all of a sudden, that. And if you're wondering, okay, maybe this was just a one-off. It was someone who made a lucky bet. Have a look not just at this. So this is WTI, it's one measure, the US measure of oil. Have a look at Brent, which is the kind of the European, seen as the international measure of oil. Again, the same thing. Donald Trump makes his post, flurry of activity, lots of people there. But look at that. Again, 15 minutes before that Donald Trump post, a very big trade. What the potential value, the notional value of those trades just on oil would be $580 million. ஸோ இப்போ இந்த நியூஸஸ் பார்த்தீங்களா, இந்த நியூஸஸ்லாம் பிக்கப் பண்ணியிருக்கிறது என்னன்னா, இந்த மாதிரி ட்ரம்ப் நியூஸ் அந்த அவர் ட்வீட் போடுறதுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸுக்கு முன்னாடியே வால்யூமில் வந்து ஹெவியாக வந்து மார்க்கெட்டில் உள்ள பம்ப் பண்ணுறாங்க ஃபண்ட்ஸை, இல்லை ஷார்ட் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி வருது. அப்போ இது விஷயம் நடக்குமானா கண்டிப்பாக நடக்க தான் செய்யும். எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. நம்ம ரீசெண்ட் டைமில் நம்ம இந்தியாவிலே பார்க்கல, ஜெயின் ஸ்ட்ரீட் வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து பல ஆயிரம் கோடி வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டு வெளியே போயிட்டாங்க. ஸோ இன்சைடர் ட்ரேடிங்ன்றது காலகாலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். ஆனாலும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லேருந்து செபி மாதிரி அத்தாரிட்டிஸும் அவங்கள ஊரில் இருக்க அத்தாரிட்டிஸும் இதை முடிஞ்ச வரைக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இதில் எந்த மாற்றமே கிடையாது. பட் ஆனால் இது நடக்குதானா நடக்குது. ரீட்டைல் ட்ரேடர் ஸ்டாப் லாஸ் ஹண்டிங் நடக்குதானா நடக்குது. இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய கேள்வி வரலாம், சார் இதை முன்னாடியே நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுமா? அதே மாதிரி இந்த நியூஸ் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த நியூஸை வந்து நமக்கு தெரியறதுக்கான எந்த ஒரு வாய்ப்பும் கிடையாது. இது ரொம்ப ஹை எண்டில் இருக்கவங்க கூட கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். இது சாமானிய மக்களுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு இது சும்மா இந்த எஸ்எம்எஸ்லாம் அனுப்பாங்க பார்த்தீங்களா, இன்சைடர் நியூஸ், இந்த ஸ்டாக்கை வாங்க, இந்த ஸ்டாக்கை வீங்க அப்படின்லாம் வரதெல்லாம் தயவுசெய்து நம்பாதீங்க. இந்த மாதிரி நியூஸஸ்லாம் வராது, வெளியே லீக் ஆகாது. ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது விஷயம், இப்போ இதில் வச்சு இந்த மாதிரி நியூஸ் வந்துட்ட பிறகு நம்ம பல பேர் ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸ் இதுக்கு வந்து பலியாக வராங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணலான்னா, ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் பல வருஷமாக நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறது நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும். நம்ம இன்சைடர் ட்ரேடிங் சீக்ரெட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, மார்க்கெட் மேனிபுலேஷன், ஸ்டாப் லாஸ் ஹண்டிங்னா என்னன்றது டீட்டெயில்டு வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கோம். நீங்கள் அதை போய் செக் பண்ணுங்கள், டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சார்ட்ஸ்லேயே வந்து காட்டுறதுனால இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எப்படி இது நடந்துருக்குன்றதை பார்க்கலாம். இப்போ ட்ரம்ப் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக நடந்ததுக்கு முன்னாடி 2025க்கு போவோம். 2025 மந்த் ஆஃப் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி கிட்டத்தட்ட மணி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு டைமுக்கு 7 மணி 7:08க்கு வந்து இந்த போஸ்ட்டை போடுறாரு. திஸ் இஸ் அ கிரேட் டைம் டு பை அப்படின்னு போட்டு டொனால்ட் ஜே ட்ரம்ப் அப்படின்னு போறாரு. திருப்பி அன்னைக்கே 10:30 மணிக்கு 10:40க்கு திருப்பி இன்னொரு ட்வீட் போடுறது. என்னன்னா, நாங்கள் வந்து சைனாவுக்கு டைம் கொடுத்து பார்த்தோம், சைனா வந்து எதுவும் செட் ஆகிற மாதிரி தெரியல,
அதனால அவங்க மேல 125% வந்து டேரிஃப் போடுறோம். அந்த ரீசெண்டாக அந்த டைம்ல டேரிஃப் வீடியோலாம் நம்ம போட்டிருந்தோம். 125% நான் டேரிஃப் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு மற்ற 75 கண்ட்ரிகளும் கோஆபரேட்டிவா பேசுறாங்க, டீலுக்கு ஒத்துக்கிற மாதிரி இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட எல்லா டேரிஃபையும் நான் இப்போதைக்கு ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கிறேன், வெறும் 10% டேரிஃப் மட்டும்தான் அமலில் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் போட்டார். இந்த நியூஸ் போட்ட உடனே மார்க்கெட் என்ன ஆச்சுன்னு இப்போ பாருங்க. இப்போ நம்ம S&P 500ல போப்போம். இப்போ பாருங்க, S&P 500 இது அவர் நியூஸ் அந்த டாரிஃப் டைம்ல அந்த கரெக்டாக அந்த டைம்ல மார்க்கெட்ல நியூஸ் வருது. நியூஸ் வந்த கொஞ்ச நேரத்தில் மார்க்கெட் என்ன ஆயிடுச்சு, கிட்டத்தட்ட S&P 500 நமக்கு மார்க்கெட் வந்து அரௌண்ட் 5,000 கிட்ட ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்து 5,000 வந்து கிட்டத்தட்ட 5,450 சொல்லி ஒரே நாளுக்குள்ள 10% மார்க்கெட் என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு பூம் ஆகுது. அப்போ யோசிச்சு பாருங்க, பல பேர் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஸ்டாக்கை வாங்கி வச்சுட்டு வருஷத்துக்கு 10% கொடுக்குமா 12% கொடுக்குமான்ற. ஆனால் இங்கே ஈஸியாக என்ன பண்ணிட்டாங்க, 10% ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. இப்போ ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த பாருங்களேன், என்னன்னா இது மார்க்கெட் ஏற்கனவே ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே வந்துச்சு. இது என்ன ஸ்ட்ரக்சரு, இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் தெரிஞ்சவங்கன்னா என்ன பார்த்துருக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ப்ரீவியஸ் இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இப்போ மார்க்கெட் எங்கே வந்து நிற்குது கரெக்டாக. இதுக்கு முன்னாடி சர்டன் லெவல்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சப்போர்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் தான் இதுக்கு முன்னாடி சப்போர்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுச்சு. அதுக்கு அடுத்த மேஜர் சப்போர்ட் எங்கே இருந்துச்சு, இங்கே தான் வந்துச்சு. மார்க்கெட் கரெக்டாக அந்த 5,000 ரேஞ்சில் வந்து ஒரு சப்போர்ட், அடுத்த சப்போர்ட்டில் தான் இவ்வளவோ நடக்குது. அந்த சப்போர்ட்டில் வந்து நீங்கள் லோவர் டைம் ஃப்ரேமில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியும், அதே உங்களுக்கு வீக்லியோட நல்ல ஸ்ட்ராங் லெவல் ஆஃப் சப்போர்ட்டிங்க. ப்ளஸ் இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சு, மார்க்கெட்டு டபுள் பாட்டம் எடுத்துட்டு மார்க்கெட் என்ன ஆரம்பிச்சு அடுத்த நிமிஷமே ரேலி ஆயிடுச்சு. அப்போ இப்போ ஒரு கேள்வி வரலாம், சரி சார் இந்த இது வந்ததுக்கும் நியூஸுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி வரலாம். இப்போ என்னன்னா இந்த இடத்துல வால்யூம் நடந்துச்சு, யோசிச்சு பாருங்க, இங்கேயும் வால்யூம் நடந்துட்டு இருக்கு. கரெக்டாக ஒரு நியூஸ் போடுற டைம்ல என்ன ஆயிட்டு இருக்கீங்க தெரியுதுங்களா, 3 இடத்துலையும் வால்யூம்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ இந்த ஏரியாலாம் வரும்போது அப்போ ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ என்ன விஷயம்னா நல்லா ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ பல பேருக்கு ஒரு இது வரலாம், இந்த சார்ட் முடிஞ்சிட்ட பிறகு யார் வேணால் சொல்லலாம் சார் மேலே ஏறிச்சு அதனால டபுள் பாட்டம் இல்லை ட்ரிபிள் பாட்டம் என்ன வேணால் சொல்லலாம். ஆனால் நல்லா ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க, இப்போ ஒரு நியூஸ் வருது, நியூஸ் வர்றதுன்றது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நமக்கு தெரிய போகிறது கிடையாது. ஆனால் இவங்க பை பண்ணுறது செல் பண்ணுறது ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகி தான் ஆகணும். இப்போ ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஒரு எப்படி வச்சுக்கோங்க, நம்ம ஊர் வச்சுக்கோங்க, செங்கல்பட்டுன்னு வச்சுப்போமே. இப்போ ஒரு நியூஸ் வருது, யாருக்கும் தெரியாது இந்த நியூஸு. இப்போ ஒரு மாதிரி நியூஸ், செங்கல்பட்டில் வந்து பெரிய ஏர்போர்ட் வரப்போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ், யாருக்குமே இது தெரியாது. அப்போது உள்ளே இருக்கிற சில பேருக்கு மட்டும் தான் இந்த நியூஸ் வரப்போகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த நியூஸை தெரிஞ்சவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற எல்லா லேண்டையும் வாங்கி போடணும்னு நினைப்பாங்க. கரெக்டாக. செகண்ட் விஷயம், அந்த நியூஸை வெளியே சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க. ஏன்னா நியூஸை வெளியே சொன்னீங்கன்னா காம்படிஷன்ன்றது செகண்டரி. ஏன்னா நிறைய பேர் நம்மள மாதிரியே வாங்கிடுவான்ட்டு, வச்சிருக்கவன் எவனும் விற்க மாட்டான். ஏறும் போது ஏர்போர்ட் வந்துச்சுன்னா என்னோட லேண்டு பல மடங்கு ஏற போகும்போது நான் ஏன்ப்பா விற்கணும்ன்ட்டு விற்கவே மாட்டாங்க. கரெக்டாக. ஸோ அப்போ முதல்ல இந்த நியூஸை வெளியே கசிய விட மாட்டாங்க, வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவார், முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த சுற்றி இருக்கிற எல்லாத்தையும் அக்யூமுலேட் பண்ணுவார். அப்போ அக்யூமுலேட் பண்ணிட்ட பிறகு அவர் லோ ப்ரைஸில் வாங்கியிருப்பார். வாங்கிட்டு மார்க்கெட் இப்போ நியூஸ் வந்த உடனே என்ன ஆகும், ப்ரைஸ் எல்லாம் ஜம்ப் ஆகும்போது அவர் லோ ப்ரைஸில் வாங்கினவர் மேலே ஹை ப்ரைஸில் விற்றுட்டு வெளியே வந்துடுவார். இதுதானே நடக்கும். அதே இதுதான் இப்போ மார்க்கெட்டில் நடக்குது. ஆனால் இப்போ நல்லா ஒன்று யோசிச்சுப்பாங்க, இது எங்கே வேணால் மறைக்கலாம். அவர் இந்த நியூஸை சொல்லாமல் யாருக்கும் தெரியாமல் பர்ச்சேஸ் பண்ணிகிட்டே வரலாம். ஆனால் அவர் ஒரு இடத்துல மட்டும் மறைக்காமல் இருக்க முடியாது. அது எந்த இடம்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸில் என்ன பண்ணி ஆகணும், ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது மாட்டியே ஆகணும். என்னடா இது, இந்த லேண்டில் மட்டும் இந்த ஏரியாவில் மட்டும் இவ்வளோ லேண்டு வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கு, ரெகுலராக இது ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டே இருக்கு. அப்போ ஏதோ ஒன்று யாரோ ஒரு பெரிய கம்பெனி வந்து ரெகுலராக இங்கே சுற்றி வாங்குறான்னா என்ன வரப்போகுது, பில்டிங் வரப்போதா, கன்ஸ்ட்ரக்ஷனா, இல்லை ஏன் இது வருதுன்றது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ரெஜிஸ்டர் ஆகுதுல, அதான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ். அதே மாதிரி தான் மார்க்கெட்டோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ் எதுனா இந்த சார்ட்ஸ். இந்த சார்ட்ஸில் என்ன தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இங்கே வாங்குறாங்க. இப்போ வால்யூமும் சார்ட்டும் என்ன காட்டுதுன்னா இந்த இடத்துல இவ்வளோ பில்ட் ஆகிட்டே வருது, ப்ளஸ் இங்கே பேட்டர்ன் ஏன் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா யாரோ ஒருத்தர் ஒரு நியூஸ் தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஆனால் ஃபுல்லாக நியூஸ் வரல. அதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணியாச்சு, இந்த இடத்துக்குள்ளேயே தே ஸ்டார்டட் அக்யூமுலேட்டிங். ஃபுல்லி அக்யூமுலேஷன் பண்ணி முடிச்ச உடனே மார்க்கெட் என்னாச்சு, பிரேக் அவுட் ஆகி போயிடுச்சு. இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சார் இதெல்லாம் முடிஞ்சு போனது எல்லாருமே சொல்லலாம். இப்போ நீங்கள் இன்னொன்று நான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக வந்து நம்ம எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணோன்றதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ இது ஒரு சினாரியோ தெரிஞ்சதா, ட்ரம்ப் அந்த நியூஸ் வந்த உடனே மார்க்கெட் ஆச்சு 10% ஏறிச்சு. அடுத்தது பார்ப்போம். அடுத்த நியூஸ் எப்போ நடந்துச்சுன்னா இப்போ ரீசெண்டாக நமக்கு 23 மார்ச்
ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ட்வீட் போடுறாரு. அந்த ட்வீட்டில் வந்து சில தவறுகள் மாதிரி போடுறாரு. ப்ளீஸ்ன்னு போடுறது பதில் ப்ளீஸ்ன்னு போட்டார். அதுக்கு அடுத்தது இது வந்து டைம் பார்த்தீங்கன்னா 4:35க்கு இந்த ட்வீட் போடுறாரு. இது தவறான ட்வீட்டுன்னு சொல்லிட்டு அதை டெலீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ½ அன் ஹவருக்குள்ள ஒரு 20 மினிட்ஸில் திருப்பி அதை எடிட் பண்ணி போகிறாரு. இங்கே என்ன பண்ணுறாரு, WITCHக்கு விச்சின்னு போட்டிருக்காரு. நம்ம கரெக்டான விச்சுக்கு இங்கே வந்து விச்சின்னு போட்டிருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி தப்பாக போட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ட்வீட்டை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு 20 மினிட்ஸில் திருப்பி ரீட்வீட் பண்ணுறாரு. இந்த ட்வீட் போட்ட உடனே மார்க்கெட் என்ன பண்ணுச்சுன்னு பாருங்க. இப்போ நம்ம க்ரூட் ஆயில், ஸோ இங்கே ட்ரம்ப் வந்து ட்வீட்டை போடுறாரு. 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ட்வீட் நடக்குது. என்னது, இந்த இடத்துல தான் அந்த ட்வீட் ஃபர்ஸ்ட் ட்வீட்டை போடுறாரு. ட்வீட்டை போட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் மார்க்கெட் என்ன ஆச்சு, திருப்பி இங்கே இருக்கிற மாதிரியே தான் இருக்குது. ஆனால் அடுத்த 20 நிமிஷத்தில் ட்வீட்டை போடுறாரு. ட்வீட்டு போட்ட உடனே என்னாச்சு, க்ரூட் ஆயிலில் $115 ட்ரேட் இந்த க்ரூட் ஆயில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து $96 வந்து நிற்குது. கிட்டத்தட்ட $20 மார்க்கெட் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15%. இப்போ என்னன்னா, இதை தான் நியூஸஸ் எல்லாமே பிக்கப் பண்ணிட்டாங்க. என்னன்னா, இங்கே விழுந்தது இது வால்யூம் ஓகே, இத்தனை நாள் இல்லாமல் இங்கே ஏன் திடீர்னு இவ்வளோ பெரிய வால்யூமில் வந்து ஒரு சர்ஜ் வந்துச்சு அப்படின்றதான் கேள்வியாக கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. எப்படி அது இவ்வளோ பெரிய சர்ஜ் சடனாக நியூஸுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடி மட்டும் கரெக்டாக எப்படி சர்ஜ் வரும்ன்றது தான் எல்லாருக்கும் கேள்வி. அப்போ உண்மைதான். ஏன்னா அவர் ட்ரம்ப்புக்கு ட்வீட் போடுறன்றது அவருக்கு தெரியாதா? அப்போ அவருக்கு யார் எழுதி கொடுக்க போகிறாங்க, யார் இந்த நியூஸு, அந்த டீமில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியாதா? அப்போ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு, அவங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆனவங்களுக்கு அந்த நியூஸ் போகாதான்னா கண்டிப்பாக இப்படி தான் லீக் ஆகி நியூஸஸ் போகும். அப்போ நியூஸஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பொசிஷன் தான் கரெக்டாக வச்சுப்பாங்க. அவங்க இந்த இடத்துல முன்னாடியே வாங்கி வச்சுக்குப்பான். அவர் நியூஸை ட்வீட் போடுவார். ட்வீட் போனோடனே மார்க்கெட்டு பூஸ்ட் ஆகும், நல்ல ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா வித்துட்டு வெளியே வந்துடு. அண்ட் ஒன் மோர் திங், நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு ப்ரொலாங்டு ஸ்டாப் லாஸ் ஹண்டிங் பண்ண முடியுமானா கிடையாது. மார்க்கெட்டை யாரும் ப்ரொலாங்டாக மேனிப்புலேட் பண்ண முடியாது. நார்மலாக உள்ளே போயிட்டு ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டு வெளியே வர முடியும், இல்லை ஸ்டாப் லாஸ் ஹண்டிங் பண்ணிட்டு வெளியே வர முடியாம இந்த ப்ரொலாங்டு விஷயன்றது மார்க்கெட்டில் செட் ஆகாது. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆச்சு, ட்ரம்ப் நியூஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக வந்து மார்க்கெட் என்ன ஆச்சு, எல்லாரும் இந்த இடத்துல வால்யூமில் இங்கேயே ஷார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்சைடர் தெரிஞ்சவங்க எல்லாரும் இங்கே இன்சைடில் ஷார்ட் பண்ணிட்டாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ட்வீட் வருது. இங்கே தான் ட்வீட் வந்தோடனே மார்க்கெட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15% ஷார்ட் பண்ண நல்ல பொசிஷன்ஸை ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துருப்பான். இது புரியுதுங்களா? இப்போ நான் இதே இதில் கோல்டுலையும் காட்டுறேன். இப்போது கோல்டு வந்து என்ன ஆச்சு, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்வீட் போடுறாரு. ட்வீட் அப்போ ஒரு வால்யூம் சர்ஜ் ஆகுது. அடுத்த கரெக்டான ட்வீட்டை திருப்பி ரிலீஸ் பண்ணுறாரு. மார்க்கெட்டு 4200 ஸ்ட்ரைட்டாக கிட்டத்தட்ட கொஞ்ச நேரத்தில் 4450 200 பாயிண்ட் ரேலி, கிட்டத்தட்ட 200 பாயிண்ட்ஸ் கோல்டு என்ன ஆகுது, ரேலி ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆனால் நல்லா அவனை புரிஞ்சுக்கோங்க, இப்போ இன்சைடர்லாம் இங்கே தான் வாங்கி வச்சிருப்பாங்கன்னா கிடையாது. தே ஸ்டார்டட் பையிங் ஃப்ரம் ஹியர். இந்த பாட்டம்ல இருந்தே மார்க்கெட் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அவங்க அக்யூமுலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்போ இந்த இடத்த நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியுமானா, இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம நியூஸ் வரப்போகுது முன்னாடியே இங்கே நம்ம பை பண்ணி வச்சுக்கணும், நமக்கு தெரியாது. ஆனால் டெக்னிக்கலாக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும். என்னன்னா, டெக்னிக்கலாக இந்தந்த லெவல்ஸ்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான லெவல்ஸ். அப்போ இந்த லெவல்ஸ் தான் மார்க்கெட் ரியாக்ட் ஆகுன்றது முன்னாடியே தெரியும் போது அவங்களும் அதே இடத்துல அப்போ அவங்க பை பண்ணுறது வந்து இங்கே சார்ட்டில் தெரிஞ்சிடும். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நம்ம ஏற்கனவே வந்து அனலைஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம். என்ன அனலைஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா, இது என்ன ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்டாக மார்க்கெட் வந்து 4100 எக்ஸாக்டாக $4100 வந்து மார்க்கெட் திரும்பி 4200 போகுது. 220 கிட்ட ட்ரேட் ஆகுது. மார்க்கெட்டு $120 மேலே இருக்கும்போது நியூஸ் வருது. அங்கேருந்து ஒரே ஸ்பைக்கில் கிட்டத்தட்ட $200 மார்க்கெட் என்னாச்சு. அப்போது லோன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட $350 ஒரு ஸ்ட்ரோக்கில் மார்க்கெட்டு ஏறி இருக்கு. வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆஃப் டைம், பெருசாக கூட டைம் இல்லை. இது 12, இது வந்து இது ஒரு 4 மணி நேரம் கேப்பில் கோல்டு $350 ஏறி இருக்கு. அப்போ யோசிச்சு பாருங்க, அதுதான் மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம். அப்போ இது ஏற்கனவே ப்ரிடிக்ட் பண்ணிருக்கோம்னா, நம்ம ஏற்கனவே ப்ரிடிக்ட் பண்ண ஒரு விஷயம் தான் இது. ஆனால் இது நியூஸ் வருமானது நமக்கு தெரியாது. நமக்கு என்னன்னா, சார்ட் படி அனலைசிஸில் இது என்ன நடக்கலாம். அப்போ நான் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது முன்னாடியே நம்ம என்ன அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம், இது இறங்க போகிறது மட்டும் இல்லை, மேலே இருந்து இங்கேருந்து ஏற போகிறது மட்டும் கிடையாது, மேலே இருந்து இறங்க போகிறதையும் நம்ம என்ன பண்ணிடணும், முன்னாடியே டெக்னிக்கலாக போட்டு இந்த இடத்துல இருந்து இறங்க போகுதுன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட 5000 4100 தான் வரும்ன்றது நம்ம முன்னாடியே ப்ரெடிக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தோம். கிட்டத்தட்ட 900 பாயிண்ட் 3 நாளில் வந்து என்ன ஆச்சு, 4 டேஸில் மார்க்கெட்டு வந்து ரீச் ஆகி கரெக்டாக 4100 ப்ரீவியஸ் லைன் ஆஃப் சப்போர்ட் இருக்குது. இங்கேருந்து திரும்புறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி வச்சிருந்தது மார்க்கெட் அடித்து ஏறிச்சு. இப்போ நான் சொன்னதுனால ஏறிச்சுன்னா கிடையாது, இது டெக்னிக்கலாக இங்கே லெவல்ஸ் இருக்குது. அப்போ இந்த லெவல்ஸில் வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணோம். மார்க்கெட்டு ட்ரெண்ட் ரிவர்ஷன்ன்ற கான்செப்ட் தெரிஞ்சுச்சுன்னா லோவர் டைம் ஃப்ரேம்லேயே வாங்குறாங்களா விற்கலாங்களான்றதை கண்டுபிடிச்சிட முடியும்.
ஆனால் நியூஸ் வரப்போகுதுன்றது நமக்கு தெரியாது, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. வேணா நான் உங்களுக்கு கிளிப்பு கூட காட்டுறேன், நீங்கள் பாருங்க. இல்லை மார்க்கெட் இன்னைக்கு அதை மேலேயே உடைக்க முடியல, கீழே பிரேக் ஆயிடுச்சு, நமக்கு அந்த 4980 ரேஞ்ச் வந்து S1 இருக்கு. ஸோ அந்த சப்போர்ட்டை பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா இமீடியட்டாக மார்க்கெட் எங்கே வந்துடலாம், 4800க்கு வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி. இது வந்து சின்ன டைம் ஃப்ரேமில் நம்ம பார்த்த அனாலிசிஸ். பட் மெஜாரிட்டி லாங்கர் டைம் ஃப்ரேமில் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ஓவராலாக செல்லில் தான் இருக்குது. கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் பைக்கான இதுவும் முடிச்சுட்டு இப்போ செல்லிங் ட்ரெண்டுக்குள்ளே வந்திருக்கு. ஸோ இது செல்லிங் ட்ரெண்டோட பிகினிங், இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே இங்கே ஒரு சேனல் பார்த்துருந்தோம் கரெக்டாக, அந்த சேனலோட சைஸு பிரேக் ஆனதுக்கு திருப்பி கீழே வரலாம். ஸோ அப்போ அது கீழே வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ தூரம் வரணும்னு பாருங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட மார்க்கெட்டு சேனலோட பாட்டம், ஸோ தட் இஸ் 4000. ஸோ எங்கே வந்து நிற்குது, $4000. சினாரியோ 1. சினாரியோ 2 என்ன இருக்குன்னா, சிமெட்ரிக்கல் ட்ரையாங்கிள் பார்த்தோம்ல ஆல்ரெடி. அப்போ அந்த சிமெட்ரிக்கல் ட்ரையாங்கிளோட பிரேக் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த பிரேக் அவுட்டுக்கான லெவல்னு எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க. இது எவ்வளோ வருது, இங்கே பிரேக் அவுட் ஆன லெவல்லேருந்து. ஸோ அதுவும் எக்ஸாக்டாக எங்கே போயிட்டு எக்ஸாக்டாக 4000. ஸோ அப்போ மார்க்கெட் என்ன சொல்லுது, இப்போதைக்கு நான் பிரேக் அவுட் ஆகி சைட்வேஸில் இருக்கேன், உடச்சிட்டு மார்க்கெட் நான் ஃபாலோ ஆரம்பிச்சேன்னா நெக்ஸ்ட் லெவல்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன மேஜர் பாயிண்ட் எங்கே வந்து டெஸ்ட் ஆகும்னா, ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நடுவில் நமக்கு ஒரு மேஜர் ஹர்டலாக இருக்கும். ஏன்னா மார்க்கெட் ஏற்கனவே அந்த இடத்துல சப்போர்ட் எடுத்ததுனால. ஸோ 4400 to 4500 ஒரு ரேஞ்சாக இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, இந்த ரேஞ்சு அது வந்து எங்கன்னா 4850 to 4800 நெக்ஸ்ட் லெவலாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் 4800, அதுக்கு அடுத்தது 4400, அதுக்கு அடுத்தது 4000. ஸோ இதுதான் அடுத்த லெவல்ஸ் ஆஃப் கோல்டு. மார்க்கெட் வந்து சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணிட்டே வந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் கோல்டு. நான் போன வீடியோவில் சப்போர்ட் லெவல்ஸ் சொல்லியிருந்தேன். என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து 4800 வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் லெவல் ஆஃப் சப்போர்ட்டை ஆக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன். அடுத்தது வந்து 4500 to 4400 வந்து என்ன நமக்கு அடுத்த லெவல் ஆஃப் சப்போர்ட் 2 ஆக்ட் பண்ணும். இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் சப்போர்ட் எங்கே இருக்குன்னா 4000 to 4100. ஸோ இது வந்து நமக்கு S3 ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ இப்போ பல பேரோட கேள்வி, சார் இப்போ நெக்ஸ்ட் இதுலேருந்து கீழே உடைக்குமானா, இன்னும் மார்க்கெட் வந்து திரும்பலை. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இன்னும் கீழே போகிறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதில் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் டேர்ம் ட்ரெண்ட் லைனும் ஒன்று இருந்துச்சு, தெரியுதுங்களா? ஸோ இதுவும் இந்த கனெக்ஷனும் அந்த ட்ரெண்ட் லைனில் தான் ஒரு ரிஜெக்ஷன் பார்த்தோம். நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக 4500லேருந்து கிட்டத்தட்ட மார்க்கெட் வந்து ஒரு 4730 அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் ஒரு 230 பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆச்சு, மார்க்கெட் ரீபவுன்ஸ் ஆச்சு. ரீபவுன்ஸ் ஆகிட்டு மறுபடியும் என்ன ஆயிடுச்சு, மார்க்கெட்டை கீழே வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இப்போ 4500 சப்போர்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக நின்றுட்டு இருக்கு. ஒன்ஸ் மார்க்கெட் இந்த 4500 பிரேக் ஆயிடுச்சுனால் திருப்பி மண்டே வந்து நமக்கு க்ளோசிங் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்த லெவல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி நெக்ஸ்ட் பியூராக வந்து எங்கே நிற்கலாம்னா 4100 ரேஞ்சுக்கு வந்து நிற்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் வெரி ஹை. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா, ஸோ நம்ம ஏற்கனவே என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தோம், 4100 தான் மேஜர் சப்போர்ட்டுன்னு நம்ம எதிர்பார்த்து உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது மார்க்கெட் எனக்கு 5000 செல் பண்ணது 4100 வந்துச்சு. வந்த பிறகு இப்போ லோவர் டைம் ஃப்ரேமில் பார்க்குறேன். இப்போ ப்ளஸ் எனக்கு ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் தெரியும். ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் பார்க்கும்போது ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் ஆகும்போது ட்ரேடை என்ன பண்ணுவோம், க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வெளியே வரும், திருப்பி பைக் போகலாமான்றதை நெக்ஸ்ட் ஐடியா பண்ணும். அதுக்கப்புறம் நியூஸ் பின்னாடி வரும். ஸோ ஒரு இன்சைடர் என்ன நியூஸ் வச்சுட்டு பண்ணுறாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க, பையா செல்லான்றது நம்ம டெக்னிக்கலை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஏன்னா ஹிஸ்டாரிக்கலாக அவங்க என்ன பண்ணாங்களா அதுதான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸில் ஒரு பேட்டர்னாக ஃபார்ம் ஆகிட்டே வரும். அப்போ ஹிஸ்டாரிக்கல் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து ஃபியூச்சர் பேட்டர்ன்ஸுக்கு டெஃபினட்டாக யூஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ ஹிஸ்டாரிக்கல் பேட்டர்ன்ஸை நம்ம ப்ராப்பராக கற்றுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபியூச்சரில் அதே பேட்டர்ன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும்போது நெக்ஸ்ட் டைமும் அதே மாதிரி தான் மார்க்கெட் ரியாக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா திஸ் இஸ் வை இட்ஸ் கால் ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட்ஸ் இட் செல்ஃப்னு சொல்லுவாங்க. சார்ட் பேட்டர்ன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் நீங்கள் இப்போ நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணுறதை எடுத்துகிட்டு போய் வச்சிங்கனாலும் ஒர்க் ஆகும். இங்கேருந்து 100 வருஷம் கழிச்சு எடுத்துகிட்டு போய் வச்சிங்கனாலும் ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா தட் இஸ் மார்க்கெட்ஸ் ஐடென்டிட்டி. மார்க்கெட் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும், வேறு வழியே கிடையாது. ஸோ இது வந்து நம்ம இண்டிகேட்டர் கிடையாது, திஸ் இஸ் பியூர் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ். ஸோ இப்போ அனாலிசிஸ் தெரிஞ்சுட்டு பண்ணும்போது நியூஸு என்ன வேணால் வரட்டும், நம்ம அதை பற்றி கவலை இல்லை. ஆனால் டெக்னிக்கலாக நம்ம கரெக்டான சைடில் இருக்கோமா, நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் இல்லையான்றது மட்டும்தான் நமக்கு தேவையே தவிர அவங்க கூட எதிர்த்து போய் நான் அவங்கள ஜெயிக்கிறேன் இல்லை அந்த நியூஸ் வச்சு தான் நான் ட்ரேட் பண்ணுறேன்னு சொல்ல வரல. நம்ம டெக்னிக்கலாக கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணியிருந்தேன், நியூஸ் வரும்போது டெஃபினட்டாக நம்ம வில் பி ஆன் த ரைட் சைட் ஆஃப் தி மார்க்கெட். ஸோ இதுக்கு தான் டெக்னிக்கல் தெரிஞ்சுட்டு கற்றுக்கிட்டு பண்ணோன்றது. ஜஸ்ட் ஒரு இன்சைடர் நியூஸ் மாதிரி வாங்கிட்டு நான் பண்ணிடுவேன்னு சொன்னால் நல்லா ஏமாற்றிட்டு இருப்பாங்க, தயவுசெய்து நம்பாதீங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு மார்க்கெட்னா என்னன்றது ஃபுல் புரிதலோடு நீங்கள் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக மார்க்கெட்டில் நம்ம கரெக்டான டேரக்ஷனில் இருந்தால் போதும். எனக்கு என்னென்னா
நான் எக்ஸாக்டாக டாப்பில் செல் பண்ணி பாட்டமில் வைக்கணும்னு ஆசை கிடையாது. கரெக்டான இடத்துல நம்ம இருக்குமா, கரெக்டான டைரக்ஷனில் போகும்போது உள்ளே போயிட்டு ப்ராஃபிட்டபுளாக வெளியே வருமானது தான் முக்கியமே தவிர இட் இஸ் நாட் அட் த டாப் அட் த பாட்டம் பிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இன்சைடர் ட்ரேடிங் இருக்குது. ஆனால் அது மறைக்க முடியாத ஒரே இடம் சார்ட் மட்டும்தான். அந்த சார்ட்லேயும் அவங்க உள்ளே வரும்போதும் வெளில போகும்போதும் நம்மளால் முன்னாடியே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். இன்சைடர் என்ன பண்ணுறாங்கன்றதை ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் தவிர பின்னாடி நியூஸஸ் வந்து வரும். ஸோ இதுதான் பெரிய பெரிய ஜாமான்கள் இந்த மார்க்கெட்டில் இருந்தவங்க ஏற்கனவே சொன்னது என்னன்னா பை த நியூஸ் செல் த மார்க்கெட். ஏன்னா நியூஸில் வரதுக்கு முன்னாடியே அவங்க எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க, முடிச்சு வச்சிருவாங்கன்னு சொல்கிறதுக்கான ரீசன் இதுதான். ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு மார்க்கெட்னா என்னன்றது ஃபுல் புரிதலோட நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வரும்போது டெஃபினட்டாக இதில் சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. இவ்வளோ பெரிய ஜெயன்ஸ் கூட நம்ம என்ன சொல்கிறது, நான் தான் சொல்லுவாங்க இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு நான் அப்போ அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறது யோசிக்காதீங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளும் பண்ணோம்னா நம்மளும் சேஃப்டியாக இருக்க முடியும். ஸோ அதனால தான் இந்த ஸ்டாப் லாஸ் ஹண்டிங் வீடியோஸ்ன்னு நான் ஒரு தனியாக கொடுத்துருக்கேன். முடிஞ்சால் இந்த கீழேயும் லிங்க்கை கொடுக்குறேன், அதை போய் பாருங்கள். டெஃபினட்டாக இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஆல்ரைட். ஸோ இதுதான் இன்சைடர் ட்ரேடிங்க்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு விஷயம். வால்யூமில் ஒரு விஷயம் காட்டும், டெக்னிக்கல் அது என்ன பண்ண போகுதுன்றதை நமக்கு காட்டும். ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணிங்கன்னா டெஃபினெட்லி இட் வில் பி கிளியர். ஆல்ரைட். ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் வி அட் ட்ரேட் அச்சீவர்ஸ் வி டீச் பீப்புள் எப்படி ஒரு மார்க்கெட்டை சிஸ்டமேட்டிக்காக அனலைஸ் பண்ணி காட்டணுன்றதை நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ நமக்கு சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை, பெங்களூர் அண்ட் மலேசியாவில் 5 பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. ஸோ மலேசியாவில் மட்டும் நம்ம டேட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணி பிரான்ச்சஸில் கிளாஸஸ் போடுவோம். மற்ற 4 பிரான்ச்சஸ்லையும் எவ்ரி வீக் நம்ம கிளாஸஸ் இருக்குது. எவ்ரி வீக் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை, கோயம்புத்தூர் அண்ட் மதுரையில் கிளாஸஸ் இருக்கும். மண்டே அண்ட் ஃப்ரைடேஸில் வந்து பெங்களூரில் கிளாஸஸ் இருக்கும். டேரெக்டாகவும் நீங்கள் வரலாம், இல்லை டைரெக்டாக வர முடியலனாலும் நமக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸும் இருக்குது. ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வேணாலும் நீங்கள் எங்கள் நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா they'll give you all the details. ஆல்ரைட். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் கற்றுக்கிட்டு மார்க்கெட்டை என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு பண்ணுங்கள். இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க, இன்வெஸ்டராக இருந்தாலும் மார்க்கெட்டில் இந்த மேனிப்புலேஷன்லாம் பை பண்ணணும். நான் தான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இந்த மேனிப்புலேஷனாக ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆஃப் டைமில் ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டு வெளியே வரது என்ன தவிர லாங் டேர்மில் இப்படி தான் மேனிப்புலேட் பண்ண முடியாது மார்க்கெட்டை. எந்த மார்க்கெட்டையும் அப்படியே வருஷக்கணக்கில் மேனிப்புலேட் பண்ணிட்டு போக முடியாது. வால்யூம் இருக்க ஸ்டாக்கு, வால்யூம் இல்லாத ஸ்டாக்கை என்ன வேணால் பண்ணலாம். வால்யூம் இருக்கக்கூடிய இந்த இண்டெக்ஸ், கோல்டு இதெல்லாம் வந்து மேனிப்புலேட்டர் மார்க்கெட்டாக பண்ண முடியாது, லாங் டேர்மில் நிற்காது. ஸோ கொஞ்சம் அப்படி இப்படி போயிட்டு வருதுன்றதுனால பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை. தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுங்கள், கரெக்டான டைரக்ஷன் இருங்க. டெஃபினெட்லி இந்த மார்க்கெட்லையும் நம்ம ப்ராப்பராக ட்ரேட் பண்ண முடியும். ஆல்ரைட். ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வாஸ் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஜாயினிங். டேக் கேர்.